بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جاوید غفاری آپ کی خدمت میں حاضر۔ اور آج وہ لوگ جو تنقید کرتے ہیں عمران خان پر اور جو تنقید کرتے ہیں میری باتوں پر کہ میں سپورٹ کرتا ہوں عمران خان کو، آج مجھے فخر ہے کہ میں نے ایک ایسے بندے کو، ایسے وزیر اعظم پاکستان کو، پراؤڈلی وزیر اعظم پاکستان کو سپورٹ کیا جس نے آج سپر پاور کے دعوے دار ڈونلڈ ٹرمپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی اور اسے منہ توڑ جواب دیا۔ اور اس نے آج تک کسی نے یہ رویہ یا یہ طریقہ کار نہیں اپنایا ہوگا کہ ڈائریکٹلی وہ کہتے ہیں نا، ہم ان کو بتا دینا چاہتے ہیں، وہ جو اس طرح کے لوگ ہیں ہم ان کو بتا دینا چاہتے ہیں، یہ والا اس نے سیدھا کہا ہے کہ مسٹر ٹرمپ کمال ہو گیا جناب، فخر ہو رہا ہے آج مجھے اپنی تمام کہی ہوئی باتوں پر۔ اور جو کہتے ہیں نا یہ تو ایجنٹ ہے، یہ تو کبھی یہودی لابی کا ایجنٹ ہے، کبھی پتہ نہیں کس کا ایجنٹ ہے، کبھی کس کا ایجنٹ ہے، دا ریئل پاکستانی، دا ریئل لیڈر پاکستانی۔ اور انہوں نے جو بات کی ہے نا کہ میں یو ٹرن، وہ کیا ہو گیا یو ٹرن اور رائٹ ٹرن میں فرق آپ کو پتہ ہے؟ کسی کو پتہ ہے یو ٹرن کیا ہوتا ہے؟ یو ٹرن بندہ کیوں لیتا ہے؟ فار ایگزامپل آپ ایک جگہ پہ جا رہے ہیں، آگے دیکھا راستہ خراب ہے تو آپ ادھر سے یو ٹرن لے لیتے ہو، آگے آپ نے جانا ہی نہیں ہے، پیچھے سے کال آئی ہے کہ آپ کو یہ معاملہ ختم ہو گئے، واپس یو ٹرن لے لیتے ہو۔ آپ یو ٹرن کیوں بنتے ہیں اگر یہ اتنا ہی گندی چیز ہوتی ہے، بیہودہ چیز ہوتی ہے، منحوس چیز ہوتی ہے؟ میں حیران ہوں ویسے عقل شعور آپ کے اوپر۔ اس نے یو ٹرن لے لیا، اس نے یہ بات کی تھی، مکر گیا، پھر گیا، وہ کوئی بہتری کے لیے مکر ہے نا، وہ کون سا گڑھے میں گر جائے؟ وہ اپنی کہی ہوئی بات پہ میں نے نکلنا ہے جی، میں نے جانا ہے آزاد کشمیر جانا ہے، تو میں جو وایا استعمال کر رہا ہوں آگے راستہ بند ہے، مجھے پتہ چلا ہے، مجھے اطلاع ملی ہے کہ آگے سخت جھاڑیاں پڑی ہیں، ٹوٹا پڑا ہے، توڑ پھوڑ کا شکار ہے، تو میں ادھر سے یو ٹرن لیتا ہوں اور گھوم کے کہیں اور سے چلا جاتا ہوں، تو اس کے کیا فرق پڑتا ہے بھائی؟ اس سے میں غیر مسلم قرار دیا جاؤں گا کہ میں اپنی بات سے مکر گیا؟ بات کا مکرنا اور چیز ہوتی ہے، مینٹیلٹی کا مکرنا اور چیز ہوتی ہے۔ خدا کا نام لیں۔ آج میں واپس آتا ہوں، جناب وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جو چپیڑ ماری ہے امریکی صدر کو، دل خوش ہو گیا اس سے، دل باغ ہے اس وقت میرا۔ مجھے فخر ہے اپنے پاکستانی ہونے پر کہ میرا وزیر اعظم اتنا جرأت والا ہے، وہ آلو کے منہ والا نہیں ہے، وہ ڈھیلا بیلا نہیں ہوا۔ اس نے جیسے ہی ادھر سے ٹرمپ صاحب نے ایک انٹرویو دیا ہے جناب فوکس نیوز کو انٹرویو دیا ہے، اور اس نے بولا ہے کہ پاکستانیوں کی ہم مدد کرتے رہے ہیں اور پاکستانیوں کو 1 ارب 30 کروڑ سالانہ ہیلپ کیا، لیکن پاکستانیوں نے آگے سے کچھ نہیں کیا۔ اس کے اوپر یہ نہیں کہ ہم نے ویٹ کیا، ہم پالیسی بنائیں گے، ہم اس کے اوپر JIT تشکیل دیں گے، وہ بات چیت کریں گے، سارے معاملات۔ زندہ باد وزیر اعظم عمران خان، زندہ باد۔ اس نے بیٹھے ہوئے کہیں پہ UAE کے ٹرپ پہ تھا، جدھر بھی گیا ہوا ہے، دورے پہ گیا ہوا ہے، اس نے بیٹھے ہوئے ادھر ہی مکہ لہرا کے اس نے کہا ہے مسٹر ٹرمپ اپنے آپ کو کریکٹ کرو۔ وزیر اعظم نے اپنے ٹویٹر پیغام میں امریکی صدر کو تنقید کا منہ توڑ جواب دیا ہے۔ اس نے کہا کہ نہیں مسٹر ٹرمپ، ویٹ، لسن، 9/11 حملوں میں کوئی پاکستانی ملوث نہیں تھا، نہ ہی پاکستان ملوث تھا، نہ ہی کوئی پاکستانی ملوث تھا، لیکن ہم نے 75,000 جانوں کی قربانی دی، 75,000۔ اس کے بعد پاکستانی معیشت کو اس آپ کی پیدا کی ہوئی بوسیدہ جنگ، گندی جنگ کی وجہ سے 123 ارب ڈالر کا نقصان ہوا، اس سے بھی زائد کا نقصان ہوا۔ اور امریکہ نے کتنی مدد کی؟ صرف 20 ارب۔ ہمارے وزیر اعظم فرما رہے ہیں کہ مسٹر ٹرمپ ہم کریکٹ کر لیں اپنے آپ کو، آپ جو الزام دے رہے ہیں وہ بالکل انتہائی غلط ہے، بوسیدہ ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ نے ہمارے قبائلی علاقے تباہ کیے، لاکھوں لوگوں کو اپنے گھروں سے محروم ہونا پڑا، اس جنگ کے تباہ کن اثرات عام پاکستانی پر پڑے، اس کے باوجود پاکستان نے زمینی اور فضائی راستے فراہم کیے، ہم نے فیسیلیٹیٹ کیا۔ آپ کہہ رہے ہیں نا کچھ نہیں کیا، کہنا آسان ہوتا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے امریکی صدر سے سوال کیا، کیا ان کے کسی اور اتحادی نے بھی اس طرح کیا؟ یہ صرف پاکستانیوں کا جذبہ تھا کہ آپ نے مدد مانگی اور ہم نے آپ کی مدد کی، اور اس کے بدلے میں آپ اس کو مانتے بھی نہیں ہو۔
सारी ज़िंदगी डू मोर डू मोर, और डू किया था तो उसके बाद मोर मांग रहे थे ना, वो भी नहीं मानते, उससे भी मुकर गए हो, चूड़ो। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान को कुर्बानी का बकरा बनाने की बजाय अमरीकी अपना नाकामियों का जायज़ा लें। इधर आके उसने ना इधर से पकड़ के उसने कहा, झंझोड़ा है, मिस्टर ट्रंप अपने आप को पहले दुरुस्त करो और चेक करो सारा डाटा। 1,40,000 नेटो अफवाज, 2.5 लाख अफगान फौज और $1 ट्रिलियन खर्च करने के बावजूद तालिबान पहले से ज़्यादा मजबूत हुए हैं। तुम कुछ कर नहीं सकते हो, तुम सिर्फ बकवास कर सकते हो कहीं पे भी बैठ के, और तुम तो जब से आए हो यही कर रहे हो। अमेरिका की आवाम ने इलेक्ट किया या बेईमानी से तुम इलेक्ट हुए, क्योंकि वहाँ पे तो चलता है ना वो जो सिस्टम बेईमानी का आपने किया था, वोटिंग ही आपने 2 नंबर करवाई थी, वो आपने तहकीक के सामने नहीं आने दी। वहाँ पे CNN आपसे बात करता है उसको आप दबा देते हो, वहाँ पे कोई और मीडिया आपके खिलाफ बात करता है उसको आप रगड़ देते हो, आपको तो तमीज़ ही नहीं है बात करने की। लेकिन जहाँ पे नहीं, पाकिस्तान में गयूर वज़ीर आज़म है, कौम जाग चुकी है और यहाँ का वज़ीर आज़म आगाह है हर मामले से, इधर नहीं चलने वाली। तो आपने वहाँ पे क्या किया है? अफ़गान में तो आपने कुछ किया नहीं है, वहाँ पे आप अपनी अफवाज भी लेके बैठे हो, वहाँ पे नुकसान भी कर रहे हो, पैसे भी ज़ाय कर रहे हो, वहाँ पे तो कामयाबी हुई नहीं। और यहाँ पे जो हमने नुकसान किया उसको भी नहीं मानते हो, जो हमने कुर्बानी दी उसको भी नहीं मानते हो। उसने कहा है बी इन योर लिमिट्स मिस्टर ट्रंप, करेक्ट योर सेल्फ बिफोर ब्लेमिंग ऑन न्यू पाकिस्तान। वो दौर चला गया जब आप बैरियर के ऊपर तलाशियाँ भी लेते हो हमारे वज़ीर आज़म की और उसके बाद चूम भी नहीं करते हो। और हमारे वज़ीर आज़म भी आगे से कहते थे ही कोई बात नहीं, सिक्योरिटी सबसे पहले है। वज़ीर आज़म थे शाहिद खकान अब्बासी साहब, आपको चोर नहीं थे कि आपने इस तरह तलाशी दी और आपको अगर उन्होंने कोई सॉरी भी नहीं किया तो चलो जी सॉरी कर लेते कि हमारे सिक्योरिटी मामला या सिक्योरिटी बैरियर्स ने या सिक्योरिटी पीपल ने आपको तंग किया, हम उसके ऊपर माजरत खाएं। आप हंसते हुए वापस आकर यहाँ पे हंसते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में मान भी लिया, कोई बात नहीं। अब वो वज़ीर आज़म नहीं है, इज़्ज़त मिलेगी तो जाएगा, नहीं इज़्ज़त मिलेगी तो नहीं जाएगा, और इज़्ज़त मिलेगी तो सुनेगा, इज़्ज़त नहीं मिलेगी तो नहीं सुनेगा, और मुक्के से जवाब देगा। हिम्मत वाला वज़ीर आज़म है। और जो यू टर्न पे जिनको तकलीफ है ना, वो यू टर्न न लिया करें, गंदी नाली में चले जाया करें, घर से निकला करें और आगे खूह पड़ा होना उसके अंदर गिर जाया करें, वो यू टर्न न लिया करें। वो कहें कि जनाब हमने तो यू टर्न नहीं लेना, हमने तो सीधा ही जाना है, वो सीधा ही चाहे जिधर मर्जी चले जाएं, गंद में चले जाएं, किसी भी ऐसी जगह पे चले जाएं जहाँ पे कोई तुक नहीं बनता था, लेकिन यू टर्न नहीं लेना था, हमने सोचा जी हमने सीधा ही जाना है। बकरा जो है ना, बकरा वो ऐसे जाके जगह को टच करके आगे फिर जाता है। जो गाय होती है, जो भेड़ होती है, वो ढां 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 एक गिर जाए तो गिरती जाती है, गिरती जाती है, गिरती जाती है। तो ये इमरान खान बकरा बना हुआ है इस वक्त, वो चौकन्ना भी है, वो होशियार भी है, और उसे पता है कि मैंने एक नुकसान नहीं करना, फ़ायदे के लिए आगे जाना है, अगर फ़ायदा नहीं हो रहा तो वापस। इससे यू टर्न राइट टर्न वाला कहते हैं। यू टर्न आपकी ज़िंदगी में ना होना तो आप सारी ज़िंदगी तबाही की तरफ ही जाते रहो, कभी आपका रास्ता ही ख़त्म ना हो। तो यू टर्न की अहमियत को समझो। इस तरह यू टर्न को, क्योंकि इमरान खान ने कह दिया अब यू टर्न भी ख़राब हो गया। मोहतरम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने तमाम स्टेटमेंट से मुकर गए हैं। उसने कहा है जी मेरे बेटे जिन्होंने कारोबार 2001 में शुरू किया है, उनको जो सारा रिकॉर्ड था ना कारोबार का, वो 1999 में गर्क कर लिया था। 2001 में शुरू होने वाला कारोबार 1999 में एजेंसियों ने उठा लिया था। इसको आप क्या कहते हो? इसे कहते हैं रॉन्ग टर्न, इसे कहते हैं झूठ, इसे कहते हैं एवं ड्रामाबाजी। उसको आप कुछ नहीं कहते हो। लेकिन जो बंदा राइट कर रहा है आप लोगों के लिए, वो अपनी अना साइड पे रख के फैसले कर रहा है, बेहतरीन फैसले कर रहा है, बेहतरी की तरफ लेके जा रहा है आपको, वो आपको तकलीफ़ है, बर्दाश्त करें। अभी सफ़र शुरू हुआ है। थैंक यू सो मच।